अच्छे दोस्त बनाओ। सब तो जरूरी चीज़ है संगत। अगर जो तुहाडे दोस्त इत्थे अच्छे ने ना फिर तुहानू मुश्किल नहीं। अगर जो तुसी गलत संगत च बह गए हो ना, भावें पाकिस्तान च भावें दुबई च हो, मेरे पिछे तुसी दोस्त देख लो, मेरे दोस्त ने इन्हां नाल इत्थे बैठे हैं तो इंज घूमी दा फिरी दा। अपना शौक है यूट्यूब दे वीडियो शीडियो बनाई दियां ने। तुसी भी कोई ना कोई अपना जिंदगी च शौक बनाओ जिहदे च तुहानू बाहर निकलना पवे, दुनिया नू फेस करना पवे, उंदा शौक रखो। अगर जो तुसी अंदर रहो तो बैठे रहो तो गलत सोबत च गलत महफलों चले जाओ तो जेह्ड़े बंदे का शौक खत्म हो जाता है ओहदी जिंदगी भी समझ लो एक बेजान जी हो जाती है। 7 11 तो 10 दी 9 तो जॉब वाली हो जाती है। कुलम तू चे कोरी कुलम तेरे कोल CV है वे तो CV तो तद ही बननी है तुहाडे कोल अगर जो परमैसो दी सजोरनो रेजिडेंस आ। हाँ जी अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। मेरे नाल ने अज भाई जैद ते ए भाई जैद तुहानू दस्सन दे बई इटालिया दे विच कैंप च रहना बेहतर है या कैंप छड्ड जाना बेहतर है। क्योंकि ज़्यादातर बंदियां दे यूरोप दे विच इत्थे दोस्त ने वो भी बुलांदे ने जदों बंदा नवां यूरोप दे विच इंटर होंदा ओह आंदे ने यार आ जा इत्थे मेरे कोल रह, साडा घर बड़ा वड्डा है, 2 बंदे रहिंदे आ, 5 बंदियां दी जगह वे और ज़्यादा रिश्तेदार होंदे ने वो बुलांदे ने। तो जैद भाई कैंप च रहना चाहिए या कैंप छड्ड के अपने रिलेटिव को रहना चाहिए वे, केड़ा जगह बेहतर है नवे बंदे वास्ते इटली दे विच? नवे बंदे वास्ते पहले नंबर ते गल ये जेड़ा भी नवा बंदा आंदा है ना जी उन्होंने पता पुता नहीं हुंदा। नहीं बिल्कुल नहीं पता। जबान तो पहले नंबर ते आउंदी नहीं आउंदी जबान, नहीं ना आउंदी। ओहदे वास्ते लिहाजा कैंप ही ठीक हुंदा है। कैंप ठीक हुंदा है ते ओह कैंप दे विच नाले ते जबान सिखदे ने। हाँ जी जबान ठीक तो है। बड़ी अच्छी गल है। स्कूल जांदे ने क्योंकि जी। ओह सारा खर्चा उन्हां दा ही हुंदा स्कूल कैंप हाँ वाले जी। ते जबान सिखदे नाले जे चलो कोई सजोर मिल जे कोई रेजिडेंस आ कोई कम दे भी बंदा लग जाता है, चलो आस्ता आस्ता नाल फिर बंदा कम भी करता रहिंदा। हाँ जी गल ठीक है। कैंप दे फायदे हुंदे ने ते जे उत्थे एक बंदा आए ते सीधा उत्थे घर रवे उत्थे 6-7 महीने साल जलील होए बंदा जबान भी ना आए हाँ जी ते ओह कम भी नहीं लगदा फिर हाँ जी गल जिन्नी देर तक कोल कागज ना हो। हाँ जी यह गल बड़ी अहम गल कीती है। अगर जे तुहाडे अपने कारोबार ने समझ लो बई इत्थे दुकानां ने कोई होर लैन में कारोबारी बंदे हो फिर तो तुहानू कैंप च रहने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि तुहाडा अपना काम है, तुसीं चला सकते हो दुकान ते तुसीं उंज भी बह सकते हो तो जे कंट्रोल वगैरह होंदा है तो तुहानू कोई मसला नहीं, क्योंकि तुसीं आंदे बई मेरे हुण अपनी साडी दुकान है मैं जो इत्थे बैठे हाँ। अगर तुसीं उंज किसी कोल कम ते जाओ ओहदे नाल भाईजान ओह आखेदा कोरिकुलम तू चे कोरिकुलम तेरे कोल CV है वे तो CV तो तद ही बननी है तुहाडे कोल अगर जे परमैसो नो रेजिडेंस आ है वे। अगर तुहाडे कोल भी चीज़ां है नहीं तो जे तुहानू फिर तीसरे नंबर ते मालक पुछेगा बैंक अकाउंट तेरा ओपन होया, क्योंकि इटालिया की तनख्वाह बैंक अकाउंट के टैक्स के मुताबिक दी जाती है भी इत्थे तुहाडा पोगा पास्ता टैक्स भी हुकूमत नूं जांदा है। अगर तुसीं इत्थे काम करदे अगर तुहाडा बैंक अकाउंट नहीं है तो मैं आखना पहला बैंक अकाउंट खलवाओ तो फिर काम ते आयो। हाँ तो बैंक अगर तुहानू मजे की गल जैद भाई अगर काम तो रख भी लैन ना अब्दुल सलाम ने मेरी मुलाकात होई पैंदा यार 3 महीने की सैलरी फसी है मेरा बैंक अकाउंट नहीं ओपन होंदा मेरा ये तीसरा 47 नहीं आया तो है गल है। तो देखो ना बैंक अकाउंट खुले ओदा तो फिर सैलरी आए। हाँ जी बाकी ओहदे कोल हर चीज़ है वे बैंक अकाउंट नहीं ना ओहदा है जी जी तो सैलरी भी ओहदी नहीं है नहीं है, क्योंकि उन्नी देर तक मालक ने भी सैलरी नहीं देनी जिन्नी देर तक ओहदा अकाउंट नहीं खुलना, क्योंकि वो बागा बॉस का जो भी कुछ है वे वो सारा कुछ उन्हें देना होंदा। जी जी क्योंकि इटालियन जिन्ने भी ने ये अकाउंट तो बगैर जेह्ड़े ने पैसे नहीं देंगे, कैश तो कोई भी नहीं देता, कैश तो नहीं देंगे। यूनान अकाउंट है अजकल ने यूनान के दूसरे मुल्कों की गल्लां होर ने भाईजान उत्थे तो समझ लेंदे हो तुसीं जिवें अपने मुल्क च काम लगे हो उत्थे तुहानू मालक ने घर दा हुण पिछे मेरे तुसीं देख लो दुकान है ना समझ लो हुण साडा घर एक काजा है असीं हुण सुबह 8 बजे इत्थे आना वे ते इत्थे आके बह रहना। यूनान दे विच मैं जदों काम ते जांदा हा ना मैं तुहानू अपनी रूटीन दसना इत्थों घर चों निकलियां तकरीबन जैद भाई 1 मिनट का रस्ता है थल्ले आना वे और नाल मोटो भी हुंदी आ। तो हाँ जी भाईजान यूनान जो तुहानू मालिक काम तो लैके जांदा तो मालिक ही छड्ड दिया। इटली च भाईजान कोई इंज दा काम नहीं है तो ओके बाय इत्थे तुहानू खुद जाना पैंदा वे ते खुद काम लभना पैंदा वे ते इत्थे टैक्स कागज
ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਤੇ ਇਟਾਲੀਆ 'ਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਭਾਈ ਜਾਨ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋਣੀ ਹੈ ਇਟਾਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ 5 ਤੋਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੰਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਲ ਫੇਲ ਹੋਣਾ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਬੈਸਟ ਤੁਸੀਂ ਕੈਂਪ 'ਚ ਆਓ, ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਕੂਲ 'ਚ ਜਾਓ। ਤੇ ਸਕੂਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਦੂਵੇ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਇੰਨੇ ਲਾਜ਼ਮ ਹੁੰਦਾ ਜਿਵੇਂ ਅੰਬੈਸੀ 'ਚ ਵੀਜ਼ਾ ਇੰਪਰੂਵ ਹੋਣਾ। ਵੀਜ਼ਾ ਆ ਜੇ ਅੰਬੈਸੀ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇੰਪਰੂਵ ਨਾ ਕਰੇ ਤੁਸੀਂ ਜਹਾਜ਼ 'ਚ ਨਹੀਂ ਬੈ ਸਕਦੇ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਮਿਸ਼ਨ 'ਚ ਆ ਉਹਨੂੰ ਦੋਵੇਂ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਹੈ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਯਾਰ। ਇਹਦਾ ਕਮਿਸ਼ਨ 'ਚ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਕੈਂਪ 'ਚ ਰਹਿਣ ਦਾ ਹੀ ਫਾਇਦਾ ਵੀ ਆਪਣਾ ਆ ਉਹਨੂੰ ਆ ਦੋਵੇਂ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰੋ ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕੰਮ ਦੇ ਟੈਕਸ ਉਹ ਵੀ ਨਾਲ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰੋ ਤੇ ਜ਼ਬਾਨ ਸਿੱਖੋ। ਇਟਾਲੀਆ 'ਚ ਸਰਵਾਈਵ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਆਸਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਕੰਮ ਮਿਲਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਸਭ ਅੱਛਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਯੂਰਪ 'ਚ ਆ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਯੂਰਪ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਬੜਾ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਮਾਹੌਲ ਹੁੰਦਾ ਵੇ। ਸ਼ਰਾਬ ਨਸ਼ਾ ਬੜਾ ਆਮ ਹੈ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਆਏ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਹਲਾਲ ਰਿਜ਼ਕ ਕਮਾਉਣੇ ਵਾਸਤੇ, ਆਪਣੀ ਰੋਜ਼ੀ ਕਮਾਉਣੇ ਵਾਸਤੇ, ਪੈਸੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਅਗਰ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਯੂਰਪ 'ਚ ਆ ਕੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਬਦਮਾਸ਼ੀ ਕਰੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਆਖੇ ਜੀ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਚੌਧਰੀ ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਚੌਧਰੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਤੇ ਅਗਰ ਐਡਾ ਕੋਈ ਵੀ ਚੌਧਰੀ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਰਵੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਲੜਾਈ ਝਗੜੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਬਾਹਰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਹੀ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਵੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਯੂਰਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਲਕ ਦੁਬਈ ਸਊਦੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਵੀ ਬੰਦਾ ਕਾਮਯਾਬ ਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਬੰਦਾ ਮਤੱਕਾ ਲਾ ਕੇ ਬਹਿ ਜੇ ਲੜਾਈਆਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਯੂਨਾਨ 'ਚ ਆਇਆ ਹਾਂ, ਉਹਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇੰਨੀ ਕਮਾਲ ਦੀ ਆਈ ਉਹ ਅੱਜ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ 100% ਫਾਇਦਾ ਦੇਗੀ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਜੀ ਭਾਈਜਾਨ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਕਰਦਾ ਵੀ ਹੈ ਵੇ ਕੰਮ 'ਚ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਅਕਸਰ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਤੂੰ ਮੈਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਬੰਦਾ ਦਾ ਮੈਂ ਕੰਮ ਛੱਡ ਦਿਆਂਦਾ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕਰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਬਹਿ ਰਵਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਮੈਂ ਕੰਮ ਲੱਭਾਂਦਾ। ਕੰਮ ਹੋਰ ਵੀ ਲੱਭ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਬੜੇ ਇੱਥੇ ਵਿਹਲਿਆਂ ਬਹਿ ਕੇ ਨੁਕਸਾਨ ਆਪਣਾ ਕਰਨਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਵੇ। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਵੇ ਤੁਸੀਂ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਨਾਲ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਰਿਹਾ ਕਰੋ। ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰੋ, ਕੰਮ ਕਰੋ। ਕਿਚਨ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਫੈਕਟਰੀਆਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਮਦਦ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਅਗਰ ਜੇ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਗਲਤ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰੋ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਵਰ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਫਿਰ ਦੂਸਰਾ ਬੰਦਾ ਕਵਰ ਕਰੇਗਾ। ਅਗਰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਚੁਗਲੀਆਂ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਤੇ ਦੋਵਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੇ ਗੱਲ ਸਮਝ ਗਏ ਨਾ। ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਨਾਲ ਰਹੋ, ਕੰਮ ਕਰੋ, ਟੈਕਸ ਦਿਓ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇੰਜੋਏ ਕਰੋ। ਯਾਰ ਕਿੱਡਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਮੁਲਕ ਹੈ ਇੱਥੇ, ਆ ਖੁਦ ਵੀ ਇੰਜੋਏ ਕਰੋ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਅੱਛੇ ਦੋਸਤ ਬਣਾਓ। ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਸੰਗਤ। ਅਗਰ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਸਤ ਇੱਥੇ ਅੱਛੇ ਨੇ ਨਾ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ। ਅਗਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਸੰਗਤ 'ਚ ਬਹਿ ਗਏ ਹੋ ਨਾ, ਭਾਵੇਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਭਾਵੇਂ ਦੁਬਈ 'ਚ ਹੋ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਤੁਸੀਂ ਦੋਸਤ ਦੇਖ ਲਓ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇੰਝ ਘੁੰਮੀ ਦਾ ਫੇਰੀ ਦਾ ਆਪਣਾ ਸ਼ੌਕ ਹੈ। YouTube ਦੇ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈ ਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਸ਼ੌਕ ਬਣਾਓ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਾ ਪਵੇ, ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਫੇਸ ਕਰਨਾ ਪਵੇ। ਉਹਦਾ ਸ਼ੌਕ ਰੱਖੋ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਾਪ ਛਾਪ ਇੱਕ ਬੇਸਿਕ ਹੈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਅੱਛਾ ਵੇ। ਬਹਰਹਾਲ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਸ਼ੌਕ ਹਾਬੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਲ ਨੂੰ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਕਰੋ। ਕੋਈ ਗੇਮ ਹੈ, ਕੋਈ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਹਨੂੰ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਟਾਈਮ ਕੱਢ ਕੇ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ YouTube ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ ਤੇ ਦੇਖ ਲਓ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ, ਪਿੱਛੇ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਨੇ, ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਇਰਦ ਗਿਰਦ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ। ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੁੰਦਾ ਵੇ ਜੀ ਹੈ ਚਾਓ ਅਸਲਾਮ ਅਲੈਕਮ ਤੇ ਜੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਹੁੰਦੀ। ਬਹਰਹਾਲ ਕੋਈ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਹੁੰਦੀ, ਕੰਮ ਅੱਛਾ ਹੋਵੇ, ਆਪਣਾ ਸ਼ੌਕ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਜੀ ਡੈਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਜਾਨ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਝ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਰਹੋ ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅੱਗੋਂ iPhone 17 ਲਵਾਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਵੱਡਾ ਬੈਕਗਰਾਊਂਡ ਦੇਖਣੇ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਔਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਮੌਸਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਮੋਬਾਈਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਕਿੰਨਾ ਪਿਆਰਾ ਮੌਸਮ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਝ ਹਨੇਰਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਨਾ। ਬਾਤ ਤਾਂ ਸਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਬਸ ਆਈਫੋਨ ਲੈਣ ਦਿਓ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਵੇਖੋ ਜੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਸਮਝ ਲਓ ਇੱਕ ਜਿਵੇਂ ਅੰਨੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਐਨਕ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਂਝ ਦਾ ਫਿਰ ਹਿਸਾਬ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ HD ਕਲਰ ਦੇਖਣੇ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ। ਔਰ ਇਸ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਯੂਰਪ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਇੱਥੇ ਦੇ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ
ਪੂਰੇ ਯੂਰਪ ਦੇ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਸਵਾਲ ਚਾਹੀਦਾ ਵੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਭਾਈਜਾਨ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਦ ਕਮੈਂਟ ਦਾ 24 ਘੰਟੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਜਵਾਬ ਦਿਆਂਗਾ। ਅਗਰ ਜਵਾਬ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਪੂਰੇ ਯੂਰਪ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਦ ਜਵਾਬ ਦਿਆਂਗਾ। ਅਗਰ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਨਾ ਦਿੱਤੇ 24 ਘੰਟੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਭਾਈਜਾਨ ਮੇਰਾ ਚੈਨਲ ਅਨਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਦ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇੰਝ ਦਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਤੁਸੀਂ ਅਨਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਨਾ ਕਰੋ, ਪਰ ਅਨਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ। ਅਗਰ ਜੇ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਮੇਰੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖ ਲਓ ਯੂਰਪ 'ਚ ਬਾਹਰ ਖੁਦ ਟਾਈਮ ਕੱਢਣਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਟਾਈਮ ਕੱਢਣਾ ਤੇ ਇੰਨਾ ਕੁ ਯਾਰ ਬਣਦਾ ਜੀ। ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਦਿਓ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਜਾਣਾ, ਲਾਈਕ ਕਮੈਂਟ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਦਿਓ ਇਹਦੇ ਤੇ ਓਕੇ ਹੋ ਜਾਏ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਅੱਛੇ ਤੁਸੀਂ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਤੇ ਲਾਈਕ ਕਰੋ ਤੇ ਮੇਰਾ ਵੀ ਹੌਸਲਾ ਵਧੇ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਰੋਜ਼ ਨਵੀਆਂ ਤੋਂ ਨਵੀਆਂ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਕਮੈਂਟ ਹੋਵੇ, ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ 'ਚ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਸਵਾਲ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਖੁਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਆਂਗਾ। ਤੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਓਕੇ ਬਾਏ ਚਾਓ arrivederci buono giornata buono lavoro tutti ragazzi ciao 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 ok bye Allah Hafiz।